حکم کو ویلیو نہیں دو گے تو اللہ آپ کو ویلیو دے گا؟ دیکھو حج آپ کی زندگی پلٹ دیتا ہے، تو زندگی پلٹنے کی ضرورت جوانی میں ہے. جوانی میں چینج ہو گئے، آگے خیر کا بہت زیادہ موقع ملے گا، بہت موقع ملے گا. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام ہے. تو حج میں انسان بعض دفعہ زندگی چینج ہو جاتی ہے اس کی. جب وہ اللہ کے شاعر دیکھتا ہے نا وہاں پہ کیسا لاکھوں کا مجمع منا سے عرفات سے نکل کے مزدلفہ، چیونٹیوں کی طرح لوگ ہوتے ہیں، کیسی ایک اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں وہاں پہ، کیسا دیوانوں کی طرح بیت اللہ کا طواف. بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف زیارت ہوتا ہے نا، اتنا رش پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. لاکھوں روپے لوگ خرچ کرنے کے گئے ہوئے اور اللہ کے گھر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. ذرا کبھی چھت سے کھڑے ہو کر حرم کی چھت سے دیکھا کریں، ایک انسانوں کا سمندر ہے اور وہ سارے بیت اللہ کے گرد دیوانہ وار گھوم رہے ہیں. یہ اسلام کی عظمت دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس سے انسان کے اندر دل تبدیل ہوتا ہے. حج میں بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، اور حج تو ہے ہی ساری دیوانگی. حج کے اکثر احکام ایسے جن کی بظاہر کوئی لاجک نہیں ہے. اللہ نے کہا میرے دیوانے بن کے آؤ، جیسے جیسے کہہ رہا ہوں کرتے چلے جاؤ. کیسے عجیب عجیب کام کروائے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم سے ہمارا لباس اتروا لیا، 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں جو گھوما کرتے تھے، بالوں کی کٹنگ، اور ان کو 2 چادریں پہنائی جا رہی ہیں. اب انسان کے بچے بن کے آنا ہمارے گھر میں. اگر دیوانے ہو تو دیوانوں والا اسٹائل چاہیے. ابھی وہ جو آفس جس اسٹائل میں جاتے ہو نا، وہ والا اسٹائل بولو نہیں چلے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا جانتے ہیں، اللہ سے ان احکامات کی لاجک نہیں پوچھتے. جیسے شیطان نے پوچھا تھا نا کیوں سجدہ کروں میں آدم کو، وائے، تو یہ نہیں پوچھتے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو. یہ حکم بظاہر زیادہ اللاجیکل تھا کہ معصوم بیٹے کی گردن کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے. شیطان کو جو حکم دیا سجدہ کرو، یہ اتنا اللاجیکل نہیں تھا. لیکن شیطان نے کہا اس کی لاجک کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، میں کیوں سجدہ کروں. آدم علیہ السلام کو اس سے زیادہ عجیب حکم دیا کہ اپنے معصوم بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیں، ذبح کر دیں. سوری، ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی لاجک بولو نہیں پوچھی. کہا بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تجھے کاٹ دوں. بیٹے نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بھائی کاٹ دیں، آپ میرا گلا کاٹ دیں، ذبح کر دیں. تو حج ان احکامات کی بھی یادگار ہے. تو آپ جاتے ہیں حج پہ، وہاں آپ جانور ذبح کرتے ہو، آپ رمی کرتے ہو. وہاں شیطان نہیں ہے، وہ تو ایک نشانیاں ہیں 3، لیکن آپ پتھر مارتے ہو، رمی کرتے ہو. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں شیطان کو کنکریاں ماری تھی جو آپ کو بہکا رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو، کیا بگاڑا اس نے. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دلائل سے جواب نہیں دیا، پتھر اٹھا کے مارے. اللہ نے کہا تم جاؤ وہاں کنکریاں پھینکو. اب اے اللہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، وہاں تو سچی مچی کا شیطان تھا، میں کیوں کنکریاں پھینکوں. تو اس کا مطلب جب آپ نے کیوں کر لیا تو آپ کس کی لسٹ میں آ گئے؟ شیطان کی. کیسا عجیب حکم ہے، جا کے 7 کنکریاں مارنی بھی ایسے ہیں. یا تو ہوتا نا وہ اٹھا کے مارو تو سمجھ میں آتا ہے، ایسے ایسے پھینکنی ہے جا کے. حاجی 10-15 لاکھ روپے یہ کرنے کے لیے جا رہا ہو، خرچ کرتا ہے یہ کام کرنے کے، ایک طوفان لوگوں کا کنکریاں مارنے کے لیے. کیوں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے. لباس اتار لیا اپنا. کتنا مشکل کام ہے انسلا لباس پہننا. 3-4 دنوں میں دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے. پھر جب ہم پہنتے ہیں نا اپنی شلوار قمیض، ایسا سکون ملتا ہے یار. میں جب حج کرنے گیا تو مینا میں تو 3 دن سویا نہیں احرام کی حالت میں نا، کیونکہ رش اتنا بہت، جتنا بھی وی آئی پی حج ہو ٹینشن ہوتی ہے. پھر مینا میں میرا بستر لگ گیا ایک صاحب کے ساتھ، وہ بغل مجھے دکھا رہے ہیں اپنی کہ دیکھ لے بھائی، یوں کر کے سو رہے ہیں ان کی بغلیں ماشاءاللہ. میں نے کہا یار اس کو اب کیا کرے آدمی، ان کو کیا کرے یار، یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہو بھائی. نیند ہی نہیں آ رہی ہمیں اس ٹینشن سے کہ کسی کے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے، کسی کی بغلیں کا مطالعہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. اس کا کیا ہے؟ انسان کو گھن آتی ہے نا ان چیزوں سے. لیکن لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، آپ کو چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے، تجھے تمیز نہیں ہے حج کرنے کی. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا نا ٹھڈا اڑو، یہ کیا مجھے بغل دکھا رہے ہیں، بازو نیچے کر. نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا وہاں پہ. اللہ کیوں نہیں چلے گا؟ اللہ کہیں گے کیوں کیا تو کس کی فہرست میں؟
शैतान ने क्यों किया था? नहीं, झगड़ा वगड़ा नहीं है, जो जैसा है बर्दाश्त। ट्रैवल एजेंसी आपके साथ जुल्म ज्यादती कर रही है, चुप, आके फिर क्लास लो इनकी। यहाँ पे ट्रैवल एजेंसियाँ बड़ी होशियार होती हैं, उनको पता है आने के बाद कौन पूछता है, ठीक है ना। तो जो जो होगा, क्यों की इजाज़त नहीं है, क्यों वाला काम शैतान का है। फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज, कोई गुनाह नहीं करना, बदनजरी नहीं। मौके बदनजरी के बहुत मिलेंगे, ना 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 ना, यहाँ आपको नज़र उठाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ ज़्यादा गुनाह है। अपनी बीवी से भी आप रिलेशन कायम नहीं कर सकते वहाँ पे एहराम की हालत में, तो नामहरम से कैसे आप लज्जत हासिल कर सकते हो? तो फिर एहराम की चादरें बनवाई जा रही हैं, खुशबू लगाने पर पाबंदी, बाल तोड़ने पर पाबंदी, जुएं मारने पर पाबंदी। अब तो बड़ा वीआईपी हज हो गया। सहाबा कराम के तो एक एक दो दो महीने के एहराम होते थे। हदीस में आता है बाज़ सहाबा के सरों में ना जुएं गिर रही होती थी नीचे, ठीक है ना। कुर्बानी करो, हल कराओ, अब क्या करना है? अब तवाफ़ ज़ियारत करनी है। बकरीद के 3 दिनों में अल्लाह इतना रश होता है, इन 3 दिनों में क्यों का बोल दिया तो किसकी लिस्ट में आ जाओगे? क्यों नहीं, जाओ तवाफ़ ज़ियारत करो। इतनी पब्लिक, 3 अज़मत वाले दिन है ना, ये याम नहर अज़मत वाले दिन है। फिर क्या करें? तवाफ़ ज़ियारत करके वापस आ जाओ मीना। अभी तो आए थे, अल्लाह ने कहा अब वापस जाओ, बस जो मेरा बंदा होगा वो ये काम करेगा। आखिर में एंड क्या निकलता है? प्रोटोकॉल क्या मिलता है आपको? जब आपने इतनी कुर्बानियाँ दी, अरफात का वकूफ़ किया आपने, अरफात में लंबी दुआएं मांगना सुन्नत है, अरफात का वकूफ़ भी कर लिया, कुर्बानी भी हो गई, उसके सिले में अब हो सकता था अल्लाह ताला हुक्म देता कि अब मेरे बंदों को मुफ्त खजूरें बांटी जाएँ, मेरी तरफ से ऑर्डर है। ना ना, अल्लाह कहते हैं अब क्या होगा तुम्हारा टेंट। जो थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी थी बालों की वजह से, वो भी बोलो, जब वहाँ से आओगे सर चमक रहा होगा, लोग कहेंगे ये क्या हो गया, आप जाते हुए तो आप ऐसे इतने हसीन नहीं थे। कुछ लोग ये शेर ऐसा ही, लेकिन ये बात खूब समझ लें, हज या उम्रे में हल्क कराना, टेंट कराना ज़रूरी नहीं है, कसर भी करा सकते हैं। सवाब 3 गुना ज़्यादा है हल्क कराने में, समझते हो। लेकिन कसर कराना भी क्या है, बाल एक पूरे के बराबर छोटे करना भी क्या है, जायज़ है। तो जो काम जायज़ होता है उस पर किसी को मलामत नहीं की जाती। मैंने जब पहली बार हज किया, मेरे इतने बड़े बड़े बाल थे, मैंने उन बालों की कुर्बानी दे के टिंड करा ली। आपको पता है इतने बड़े बाल होने में बड़ा टाइम लगता है। हमने टिंड कराई, हमने कहा यार ये सुन्नत एक दफ़ा हम ज़िंदा करेंगे, हल्क की सुन्नत। टिंड करा ली हमने, उम्रे में भी टिंड कराई, हज में भी टिंड कराई। दोबारा मैं उम्रे पर गया, मैंने टिंड नहीं कराई, मैंने कसर करा लिया। मैंने कहा चलो हल्क की सुन्नत ज़िंदा कर दी एक दफ़ा, अब हम कसर करा लेते हैं ताकि घर में थोड़ी सी इज़्ज़त हो हमारी। इसी की वजह से थोड़ी सी इज़्ज़त घर में शादीशुदा आदमी की कहाँ क्या इज़्ज़त होती है आपको पता है। थोड़ी सी बालों की वजह से इज़्ज़त रह गई है, वो भी टिंड करा ली तो ख़त्म हो जाएगी, दहशतगर्दी का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। तो थोड़ी सी तो दहशत रहे ना, जड़ से थोड़ी ख़ात्मा करना है दहशतगर्दी। खैर बहरहाल सवाब हल्क में ही ज़्यादा है, टिंड कराने में ही ज़्यादा है। लेकिन मैंने कहा अब मैं उम्रा करता हूँ तो हल्क कराऊंगा, तो कसर कराऊंगा। कसर करा लिया। जहाज़ में लोग ताने दे रहे थे मुझे, यार आप मौलाना हो, आपने उम्रा किया, टिंड, ये कैसा उम्रा है, ये कैसा उम्रा है। तो ये फिर शरई हुदूद से क्या है, ज़्यादती है। जब अल्लाह ने इजाज़त दी है तो आपको मलामत करने का हक़, मैंने कहा अब तो मैं कसर ही कराऊंगा, क्योंकि आपको एतराज़ क्यों हो रहा है इस पर, मेरी मर्ज़ी। तो अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश न करें। बाज़ दफ़ा बाज़ लोग, मैं जब जद्दा में था तो वहाँ मैंने देखा बहुत से लोग यहाँ 5-5, 6-6 साल से जॉब कर रहे हैं, उम्रा नहीं कर रहे। वो मैंने कहा क्यों नहीं करते उम्रा यार, तुम्हारे तो हरम इतना करीब है। कह रहे हैं यार टिंड करानी पड़ेगी, हम नहीं करा सकते। मैंने कहा कसर करा लो यार। बाज़ लोग टिंड नहीं करा सकते, उनको हो गया ना यार नहीं, हम नहीं, वो कह रहे हैं हम टिंड में बहुत अजीब से लग रहे होते हैं। तो जब अल्लाह ने ऑप्शन दिया है तो चलो, मैंने कहा यार बालों की कुर्बानी ना दो, ये तो अल्लाह ने इजाज़त दी है ना, तो कसर करा लो। तो उनको पता ही नहीं था कि कसर भी हो सकता है। तो इसलिए आप हज उम्रे से इस वजह से रुक जाएं कि टिंड करानी पड़ेगी, ये गलत है। उम्रा करें। टिंड से अगर आपको बहुत ज़्यादा नफ़रत है तो बेहतर तो यही है कि करा लें, कुर्बानी दे दें अल्लाह की खातिर। लेकिन अल्लाह ने ऑप्शन दिया है किसका, कसर का भी ऑप्शन। एक पोरे के बराबर बाल चारों तरफ से काट लें तो भी ठीक है। समझते हो तो आइंदा अगर मैं गया तो मेरा इरादा है कसर कराने का, कि कसर करा लूँगा। तो ऐसा ना हो मैं उम्रे से या हज से आऊँ, आप बोलें यार ये तो वैसे जैसे गए थे वैसे, तो आपको एतराज़ का हक़
نہیں ہے. میرے بال، میری ٹنڈ، میری مرضی، میری جیب کے ریال پیسے میں ٹنڈ کراؤں یا میں قصر کراؤں. ہو سکتا ہے ٹنڈ کرا لوں میں کہ یار قربانی دے دو، دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دو، ایسی کی تیسی، بعد میں دیکھیں گے ہوتا کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے قصر کر لیں. تو اپنے کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی